डॉक्टर सदानंद मिश्र रिटायर्ड डॉक्टर रिटायरमेंट पर कॉलोनी अच्छी ये मंदिर सहित संश्लिष्ट बर्तमान आम गोटे परिषद अच्छी मंदिर परिचालना कलिंग विहार श्री श्री महाकालेश्वर सांस्कृतिक परिषद अच्छी प्राय 18 वर्ष है 2008 मंदिर हवा दिन मु मंदिर सहित संश्लिष्ट मंदिर प्रत्येक कम आसे से चाकरी थी 7 वर्ष रिटायर होगेन अच्छी आमर से परिषद बर्तमान मुझे प्रेसिडेंट ता छड़ा आज जो पर्व ये पर्व कन्या पिता आज भगवान आशीर्वाद श्री महाकालेश्वर आशीर्वाद बराद थी कन्या पिता गोटे सुजोग मिलला विगत 18 वर्ष आम लक्ष्य कर प्रति वर्ष ये शीतल षष्ठी बेलू आमर शिव विवाह पर्व अनुष्ठित हुए कलोनी समस्ते पूरा पूर्ण सहयोग करती भल हुए कौन विशृंखला भी केवे अनुभव करूँ महाकाल से 2008 जो दिन महाकाल मंदिर है दिन आम शिव विवाह प्रथा एक्चुअली अच्छी जहाँ जहाँ सब शिवंकर सब विधि विधान से सब आम ये पालन कर हाँ हाँ एमर के बड़ बड़ कार्यक्रम गोटे शिव विवाह आज गोटे बड़ कार्यक्रम या आम गोटे 4 दिन यज्ञ करूँ से माघ पूर्णमी आम पूर्णाहुति हुए पूर्व 3 दिन माघ पूर्णमी पूर्णाहुति हुए से जनवरी फेब्रुआरी मसरे पड़े जागर यात्रा गोटे हुए दोल यात्रा हुए दोल ठाकुर चाषी भोग खाया कलोनी सारा बुलाती गोटे आम बड़ पर्व ता छड़ा विभिन्न संस्थार सब प्रवचक मैंने आसती केत राम कथा हुए केत जन्माष्टमी पालन हुए विभिन्न कार्तिक पूर्णमी बेलू आमर कार्तिक महात्म्य श्रीकृष्ण लीला सी 5-7 दिन पंचुक पीरियड से आलोचना सब हुए या छड़ा आमर अन्य अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम की आम ये बेले बेले भजन समारोह आम करूँ पिला आनी विभिन्न प्रकार कंपिटिशन करूँ चलती कन्या पिता हाँ आज मु प्रकृत मत लगुच सत्य मु सांसारिक दुनिया ठो किसी ऊपर को पलि आसी शिव सेवा शिव चिंतार एक्चुअली आज लीन हो गला बेला ये जो पवित्र बा अपूर्व सुजोग पार्वती माँ पिता हवा बुझे किसी गोटे सुकर्म मुझे मो ज्ञात सार अज्ञात सार मुझे जानी कौन के पार्वती अशेष कृपा शिवजी अशेष कृपा सी मत आज कन्या पिता कर बसले बहुत खुशी कहीपर वर्णना कर एक्चुअली मोर आंतरिक खुशी के ठाकुर को आम तो धन्यवाद कृतज्ञता दे पारि ना पाद तो सब पड़े आशीर्वाद आम सब चलू आज आम जोटा कराला आम वैदिक रीति सब कराला प्रायतः आमर वर्तमान जो चली सामाजिक विवाह पद्धति से पद्धति अनुसार ही सब कराई किंतु केते गुड़े तफात हो ठाकुर विवाह बेलू गोटे आध्यात्मिक चिंताधारा आसे गोटे ठाकुर प्रति गोटे त्याग भाव आसे किंतु सांसारिक विवाह आम जो सब हो बरयात्री आसिले गंडगोल कले पाटी कले से सब एक्चुअली ना पूर्ण शांति श्रृंखला समस्त से जो स्पिरिचुअल थॉट स्पिरिचुअल इंटेंशन यहाँ गोटे भारी भल लगे मुझे प्रमोद कुमार प्रधान जड़े रिटायर्ड स्टील प्लांट रिटायर्ड होती 2022 रु मंदिर सहित संश्लिष्ट अच्छी माने जो महाकालेश्वर मंदिर मु छोट बेलू 3 वर्ष रु शिव भक्त तेणु मुझे भी माने वर्षक गोटे मु उपवास करे जोटा कि शिवरात्रि ये आज जहाँ भी किसी आज अच्छी ये अच्छी अशेष कृपा अशेष करुणा अशेष दया जोटा कि मोर मो लाइफ रे टोटल जदी किसी भी डेवलपमेंट है किसी भी है कृपा निश्चित 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 मु तो जानी नथली मु तो बर पिता हेबी बोली हमर जने पंडा माने हमर विश्वास जाउथले से मते कहले आपण एथर बर पिता मु आश्चर्य जाई गनी कहली मु तो किछि जानि नि ए विषय रे आ ठीक अछि बड़
ବଡ଼ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଏଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲି। ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କର ପିତା ହେବା ଏଇଟା ତ ବୋଧେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ମୋର କିଛି କର୍ମ ଥିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ କହନ୍ତି ସେଇ କର୍ମ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ପିତା ହିସାବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ସେ ତ କାଳଦର୍ଶୀ, ସେ ସବୁ ଜାଣୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସବୁ କିଛି ହଉଛି। ସେ ଯେମିତି କରିବେ ସେମିତି ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଯାହା କିଛି ହଉଛି ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛୁ, ଯାହା ବି ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଯାହା ବି ଖାଉଛୁ, ଯାହା ବି ଇଏ କରୁଛୁ ସବୁ ତାଙ୍କର। ଆମେ କ'ଣ, ଆମେ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ସକାଳୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଲେ, ଗୋଟେ ପୁଅ ବାହାଘର ହେଲେ ଯୋଉ ବିଧିବିଧାନ, ଆମେ ଏଇ ସେମ୍ ପରମ୍ପରା, ସେମ୍ ବିଧିବିଧାନ, ସକାଳୁ ହଳଦୀ ବା କୁକୁର ନୃତ୍ୟ, ଘରର କନ୍ୟା ଥିବ ବର ଘରକୁ ଯାଇ ଘର ବାହାରନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରସେସନରେ ଆସନ୍ତି, ଯେମିତି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ରୀତିନୀତି, ଯେମିତି କର୍ମ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ବିବାହ ଯେମିତି ଆମର ହୁଏ, ସେଇ ଟାଇପର ବିବାହ ହେଲା। ମତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ସାରେ ଦୀପଟା ସାଇଡ କିଛି କରିଦେଲୁ, ବ୍ୟକ୍ତ ଲୁଗା ଲାଗିବ କଣ କରିପାରୁନି। କରିବ? ଅନୁଭୂତି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ବାସ୍। ଘଟିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆମେ ବାହାରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଏତେ ଏତେ ଗରମ ହଉଥିଲା, ଏତେ ଇଏ ହଉଥିଲା। ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସେସନ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶୁଣିପାରିବ? ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ନୁହେଁ ତ କ'ଣ। ତାପରେ କିଛି ଦୂର ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇଛୁ, ଦେଖିବୁ ଆମ ଆଗେ ଆଗେ ବୃଷଭ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖୁସିରେ ସେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପଛକୁ ଅନଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ନାଚୁଛନ୍ତି। ମାନେ ତାଠୁ ବଡ ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ସେଇଠି ରଖିଦଉ ଭଗବାନ ଥାଳିରେ ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ଗଙ୍ଗା ମା ଯେମିତି ସିଏ ଆଉ ମାନେ ଯେମିତି ଖୋଲି ରହିପାରିଲେନି, ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଯେମିତି ବର୍ଷା ମାନେ ଖୋଲିକି ରଖନ୍ତୁ। ଶୁଖିଗଲେ, ଖୋଲିକି ଇଏ ତ କଲେ, ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆଉ ଦେଖ ପାଇବ। ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସିଲା, ଆଶା ବି କରିନଥିଲୁ ଯେ ଆଜି ଏତେ ଗରମ ଆମକୁ ଇଏ ପଡୁଥିଲା, ଯେ ଆମର 38 ଡିଗ୍ରୀ 39 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ବର୍ଷାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ସେ ବର୍ଷା ପୁରା ଆସିକି ବର୍ଷା ହେଲା, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ। ମୁଁ ତ ପୁରା ହଜେଇ ଦେଇଛି ମ୍ୟାଡାମ। ମୁଁ ତ ମୂଳରୁ କହୁଛି, ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ବେଳଠୁ ମୁଁ ଶିବ ଭକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ ଶିବଙ୍କ, ଆଉ 3 ବର୍ଷ ବେଳଠୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ବିନି, ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ପୂଜା କରେ। ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେ ପୂଜା କରେ। ଯେମିତି ଲାଗେ ସେଥିରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଯାଇଛି। ଯାହା ମାଗେ ତାକୁ ପଡେ, ସାମ୍ନାରେ ବସିଯାଏ, ମାନେ ଇଏ କରେ, ଅଟୋମେଟିକ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ କିଛି ନା କିଛି ଆସିଯାଏ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଏ, ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ଆସେ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ତ କେବେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି, ସେଥିରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଆଶ୍ରା, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କରି କୃପା, ତାଙ୍କରି ସବୁ କିଛି। ମୋ ନାଁ ବଂଶୀଧର ମହାପାତ୍ର, କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଅଛି। ଆଜି ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ, ଆଜି ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ଏ ବହୁତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଯାହା ଏଇଟା ମାନେ ବିଗତ କେତେ ଦିନ ହେଲା ତାର ମିଟିଂ ପ୍ରଯୋଜନା ହେଇକି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, ଏତେ ଖୁସିରେ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ପୁଣି ରହିବ ଆହୁରି 300, ନେକ୍ସଟ ଇୟର 365। ମୁଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି 4 ବର୍ଷ ମନ୍ଦିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ବି। ଏତେ ଜାକଜମକରେ କରାହଉଛି, ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂତନ ଶିବଙ୍କ ପିତା, ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପିତା ଚୟନ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ମେନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହଉଛି, କ'ଣ ଆମର କର ଭକ୍ତି ସହିତ ଭାଇଚାରାଟା ଭାବଟା ବଢା। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯେତେ ଭାଇଚାରା ରହିବ, ଯେତେ ଭକ୍ତିଭାବ ରହିବ, ସେଥିରେ ଦେଶର ଉନ୍ନତ। ଆଜିର ଯାହା ଟିକେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ବି ଥିଲି ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ, ମୁଁ ସାମନ୍ୟ ଯାଉଥିଲି, ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ରୁଦ୍ର ତାପରେ ଥିଲା ଏରିଆଟି। ହଠାତ୍ ଆମେ ତ ଗଲୁ ପ୍ରସେସନ କରି ଠାକୁର ନେଇଗଲୁ, ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେଲା। ମାନେ କେହି, ଆମେ ତା ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ, ଆଜି 4 ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଅବସ୍ଥା, ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ଆମ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବୃଷଭ ତାର ନାଚ କରିଗଲା। ମୁଁ ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ମୁଁ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା ସକାଳେ ପ୍ରାତଃ ଆଳତି ପରିକ୍ରମା ହୁଏ। ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ଗୋଟେ ବୃଷଭ ଆସିକି ତାକୁ ଶୁଣେ, ଆମ ପରିକ୍ରମା ଭକ୍ତିରେ ଶକ୍ତି, ଭକ୍ତି ରହିବ, ଶକ୍ତି ଆସିବ। ଯଦି ଆମେ ମାନିବା ଠାକୁର, ନ ମାନିଲେ ପଥର। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଳିଯୁଗରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ମୁଖରେ ଯଦି ରାଧେ ଗୋଟେ ଥର କହିବେ,
ବିନା ରାଧେ କହିବା ଲୋକ ରାଧେ କହିବା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ରହୁଛି ସମସ୍ତେ କେମିତି ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସମୂହ ପର୍ବଟା, ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। କୌଣସି ଯେତେ ମନମାଳିନ ଯାହା ଥିଲେ ସବୁକୁ ନେଇ କେମିତି ଆମେ ଭାଇଚାରା ରକ୍ଷା କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା, କଲୋନୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ସୁସ୍ଥ କାମନା କରି ଏଇ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଣ୍ଡା MIG 113 ମୋର ଘର। ମୁଁ 2000 ମସିହାରୁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶିବ ବିବାହରେ କନ୍ୟା ପିତାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲି ଆଉ ଏଟାକୁ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2015 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। କନ୍ୟା ମୋର ପିତା ବଢି ବଢିକା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ଶିବ ବିଭାଗରେ ସାମିଲ ହଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ କମିଟିରେ ତାକୁ ପକେଇକି ବହୁତ ଯତ୍ନର ସହିତ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଏଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ସୁଧାକର ମହାନ୍ତି ବର ପିତା ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ 2015 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ନିଜକୁ ପୁରା ଖୁସି। ମୁଁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମାର୍କେଟରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି ମଧ୍ୟ। ମୋର ଦୋକାନ ଅଛି। ମୁଁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିକି ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ଚାବି ଦେଇକି ସେଠି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। 5ଟା ବେଳରୁ ମୁଁ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠି ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାର ପୂଜା ପାଠ ସାରି ମୁଁ ଏଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଫଙ୍କସନରେ ଜଡ଼ିତ। କମି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ଆମର ପରାମର୍ଶ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେତେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତପସ୍ୟା କଲେ, ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଯୁଗରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମିଳୁଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ମିଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତପସ୍ୟା କଲେ ସେ ମିଳିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ, ଏଇ ଯୋଉ କୁବାଟରେ ନ ଯାଇକି ସୁବାଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ। ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭକ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାଘରରେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋର୍ଟରେ କେବଳ ଛାଡପତ୍ର ଆଉ ତା ସହ ସମସ୍ୟା କାହାରି ସହିତ ପଡୁନି। ଏହା ଦ୍ଵାରା ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ବାହା ହେଇକି ଏମିତି ରହିଥିଲେ। ପାର୍ବତୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ଏଗୁଡା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଶିଖିବାର ଅଛି। ସେପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ ଯେ କେମିତି ପୃଥିବୀଟା ଦେଶଟା ନଷ୍ଟ ନ ହେଇକିରି ପିଲାମାନେ ଠିକ ସତ୍ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାର୍ବତୀର ବାହାଘରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଜି ପିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ବାଳକ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଯିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବାହାଘରର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା। ସେମାନେ ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ। ଆମେ ଏଇ ସଂସାରକୁ ଛାଡିକି ଯିବା, ଆମକୁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡିବ।